हम्म। ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्भादाधानक्षणपरिचयान्नूनभावद्धमालाः सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः। मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां। मन्दं मन्दं नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां। वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः। गर्भाधानक्षणपरिचयान्नूनमाबद्धमालाः गर्भाधानक्षर क्षणपरिचयान् नून नूनमाबद्धमालाः। गर्भाधानक्षणपरिचयान् नूनमाबद्धमालाः। सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं बलाकाः। सेविष्यन्ते सुभगं खे भवन्तं बलाकाः। सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे खे भवन्तं बलाकाः। हम्म। मन्दं मन्दं नुदति पवनः हम्म। च अनुकूलः अनुकूलः यथा त्वां। हम्म। वामः चायं नदति मधुरं च चातकः। चातकः ते सगन्धः। आम्, गर्, गर्भाध गर्, गर्भाधानक्षणपरिचयान् क्षणपरिचयात् क्षणपरिचयात् आ, नू- नू- नूनं हम्म। नूनं आ, आबद्धमालाः हम्म। सेविष्यन्ते नयनसुभगं हम्म। खे भवन्तं बलाकाः। हम्म। हम्म। సో ఇక్కడున్న ఇవేంటి? आम, नुदति नदति आम, सेविष्यन्ते हम्म। आम, అంతే. నుదతి నదతి సేవిష్యంతే. సేవిష్యంతే. హ్మ్. ఆమ్, హ్మ్. యథా అనుకూలः పవనः నుదతి. హ్మ్. అంటే ఇక్కడ కథం నుదతి? మందం మందం. హ్మ్. మందం మందం కథం యథా త్వాం అనుకూలః. ఉమ్. యథా త్వామనుకూలः మందం మందం హ్మ్. పవనः నుదతి. హ్మ్. ఆ, చాతకः సుగంధः.
आ, सगन् ఉమ్, अयं ఉమ్. आ, मद् अयं चातकः नदति अयं కత్- मधुरम् ఉమ్. अयं चातकः मधुरं नदति జాతకస్య आ, విశేషణం वामः सगन्धः वामः भवतु सगन्धः कस्य वामः आ, ते हम्म ते वामः हम्म सगन्धः आ, सगन्धः चातकः मधुरं नदति हम्म तदनन्तरं गर्भाधानक्षणपरिचय सेविष्यन्ते फस्ट् कर्ता आ, सेविष्यन्ते बलाकाः सेविष्यन्ते हम्म आम्, आ, आबद्धमालाः बलाकाः सेविष्यन्ते हम्म आ, नयनसुभगं भवन्तं सेविष्यन्ते हम्म कथं भूताः बलाकाः आ, आबद्धमालाः तदनन्तरं आबद्धमालाः कुत्र कुत्र सेविष्यन्ते खे हम्म कस्मात् कस्मात् आबद्धमालाः ओ आ आ गर्भाधारक्षणपरिचयात् हम्म आबद्धमालाः बलाकाः हम्म नयनसुभगं भवन्तं सेविष्यन्ते हम्म आ, हम्म हम्म नूनं नूनं नयनसुभगं भवन्तं सेविष्यन्ते हम्म तदपि अस्ति के सेविष्यन्ते सो यथा यथा त्वाम् अनुकूलः हम्म पवनः मन्दं मन्दं नुदति हम्म तथा आम्, अयं आ, वा अयं ते वामः हम्म सगन्धः चातकः मधुरं नदति हम्म आम्, गर्भ गर्भाधान गर्भाधानक्षण क्षणपरिचयात् आबद्धमालाः ये आबद्धमालाः खे आबद्धमालाः बलाकाः नूनं नयनसुभगं भवन्तं सेविष्यन्ते हम्म हम्म ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అంటే నిమిత్తాన్యపి తే శుభాని దృశ్యంతే అంటే ఇప్పుడు సరే నువ్వు వెళ్ళు ఇవన్నీ చెప్తున్నాడు అలాగే ఇంకొంచెం దాన్ని స్పైస్ అప్ చేస్తున్నాడు కాన్వర్జేషన్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు చూడు అన్ని శకునాలన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి శకునము అంటే ఏంటి మామూలుగా శకునము అంటే దాన్ని ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చేయబోయే పని బాగుందా బాలేదా అంటే ఇప్పుడు మనకు కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు
ఎట్లాంటివంటే ఆ, మన మనం బయలుదేరుతుంటే ఎవరైనా తుమ్మితే ఒక్క నిమిషం ఆగి కూర్చొని వెళ్ళు, లేదా మంచినీళ్ళు ఆ, తాగి వెళ్ళు. అలాగే బయలుదేరిన వెంటనే నల్ల పిల్లి ఎదురొస్తే ఈ వెళ్ళిన పని అవ్వదేమో. సో వీటిని శకునములు అంటారు. శకునము అంటే ఏంటి అని అంటే, శకునము అనేది మామూలుగా జ్ఞాపకము అని అంటారు. అంటే జరగబోయే దానిని తెలియచేసేది. అంటే ఏంటి, శకునం కారణం అవ్వదు. అంటే ఇప్పుడు నీకు పని అవ్వట్లేదు అనుకో, పని అవ్వకపోవటానికి నల్లపిల్లి కారణం కాదు, కానీ పని అవ్వదు అని సూచిస్తుంది నల్లపిల్లి. ఇట్స్ జస్ట్ ఎ సైన్, ఇట్స్ నాట్ ది కాజ్. సో ఇప్పుడు అట్లాగే ఇప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఎలా ఉంటుందంటే, నువ్వు బయలుదేరుతుంటే ఎక్కడో మంగళ వాయిద్యాలు ఆ, వినిపించాయి. సో దట్ ఈస్, అది ఒక మంచి శకునం. సో ఇట్లా, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఈ ఆ, మేఘము వెళ్ళేటప్పుడు మంచి శకునాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నాడు. ఎలా, పవన యథాత్వాం అనుకూల తథా మందం మందం నుదతి. అంటే ఇప్పుడు మేఘము కదలాలంటే ఏం కావాలి మామూలుగా, గాలి కావాలి. సరే, ఆ గాలి కూడా బాగా వేగంగా ఉంటే ఏమొస్తుంది, అంత ఆ, వీలుగా ఉండదు. బాగా వేగంగా ఉందనుకో, అది కొంచెం ఎంత కాదన్నా ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది. అందుకే నేను చెప్తున్నాడు, పవన అంటే వాయువు, యథాత్వాం అనుకూల, నీకు ఎలాగైతే, యథాత్వాం అనుకూల, నీకు ఎలాగైతే అనుకూలుడో అలాగా, మందం మందం నుదతి, మందం మందం మెల్లగా మెల్లగా మెల్లమెల్లగా, నుదతి నిన్ను కదుపుతున్నాడు. నోదనం అని అంటారు. ఉమ్, నోదనం అంటే కదపటం. ఉమ్, మందం మందం నుదతి. అలాగే తే వామశ్చ అయం చాతక సగంధ చాతక మధురం నదతి. చాతకము అంటే చకోర పక్షి అని అంటారు. సో ఇట్స్ లైక్ అ కుకు, ఇండియన్ కుకు అని తీసుకోవచ్చు మామూలుగా. తే నీకు వామహ ఎడమ వైపున ఉన్నటువంటి ఈ చాతక పక్షి, సగంధ, సగంధము అంటే ఇక్కడ గంధము అంటే వాసన కాదు, గర్వము. అంటే మంచి గర్వంగా, అంటే విత్ కాన్ఫిడెన్స్ అని అర్థం. సగంధ అంటే గర్వముతో కూడి ఉన్నటువంటి ఈ చాతక పక్షి, తే వామహ నీకు ఎడమ వైపున ఉండి, మధురం నదతి, మధురముగా శబ్దము, నదతి అంటే శబ్దం చేయటం, నాదము అని అంటాం కదా, నాదము అని అంటే నద ఉమ్, శబ్ద, నద ధాతువు నుంచి నాదము అనేది వచ్చింది. మధురం, మధురముగా నదతి, శబ్దం చేయుచున్నది చాతక పక్షి. అలాగే బలాకాహ, బలాకాహ అంటే వీటిని బలాక పక్షులు అంటే ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ అ క్రేన్ విచ్, అంటే ఇప్పుడు మనకు మైగ్రేటింగ్ బర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటివి తీసుకుంటే చాలా ఎత్తులో ఆ, ఎగిరేటటువంటి బలాక పక్షులు. ఈ బలాక పక్షులకి మామూలుగా చెప్తారు, ఏం చెప్తారంటే, ఆ, వీటికి ఆ, ఇవి ఎలా కన్సీవ్ అవుతాయంటే, ఆ, ఆ, మేఘ మేఘ మేఘంలో నుంచి పడే బిందువుల, నీటి బిందువుల చేత ఇవి గర్భం దాలుస్తాయి. ఓకే. సో ఇవి ఆ, ఆ, అందుకని మేఘం ఎత్తుకి ఎగురుతాయి అని చెప్తారు. సో ఈ బలాక పక్షులు గర్భాధాన క్షణ పరిచయాత్ ఆబద్ధమాల ఖే. గర్భాధాన క్షణ పరిచయము, గర్భాధానము అంటే ఏంటి, కన్సీవింగ్, కన్సీవ్ కోసం, గర్భము దాల్చటము. ఆ? గర్భము ఆ, దాల్చేటటువంటి క్షణము వలన, అంటే ఆ క్షణ సంబంధము వలన సుఖాన్ని పొందుతాయి అవి. సో ఆ క్షణ పరిచయం కోసమై, వాటిటి కోసమై, ఖే అంటే ఆకాశమునందు ఆబద్ధమాల, అవి లైన్ గా ఆ, మామూలుగా మనం చూస్తుంటాం కదా, సాయంత్రం పూట పొద్దున పూట ఆ, అన్ని గుంపు గుంపుగా వెళ్తూ ఉంటాయి. సో అలా తీసుకోవచ్చు. ఆ మేఘం దగ్గర ఆబద్ధమాల, ఆబద్ధమాల అంటే వరుసగా, వరుసగా మాలలాగా ఉండి, నిన్ను ఖే భవంతం నయన సుభగం సేవిష్యంతే. నయన సుభగం అంటే చూడడానికి అందంగా ఉన్నటువంటి నిన్ను, నయనస్య సుభగం అంటే చాలా బాగా ఆ, చూడముచ్చటనైనటువంటి నిన్ను, సేవిష్యంతే సేవించుచున్నవి. అంటే ఇవన్నీ కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఒకటి పవనుడు, వాయువు మెల్లమెల్లగా ఆ, వీయటం. అలాగే చాతక పక్షి, చకోర పక్షి, చకోర పక్షి
మధురంగా గానం చేయటం. అలాగే బలాక పక్షులు కూడా, అంటే ఇప్పుడు ఈ బలాక పక్షులకి ఆ, ఏంటిది, ఉమ్, అది కూడా శుభ సూచకంగా ఆ, ఆ, భావిస్తారు. అలాగే ఇక్కడ ఇంకొక అర్థం కూడా చెప్తారు. బలాక బలాక శబ్దానికి ఆ, ఆ, అందమైన స్త్రీలు అనే అర్థం కూడా ఉంది. సో ఇక్కడ కేవలం బలాకాహ నయన సుభగం ఖే భవంతం సేవిష్యంతే అనే భాగాన్ని తీసుకొని బలాకాంగనలు అనంటే అందమైనటువంటి స్త్రీలు కూడా నిన్ను, ఆకాశంలో ఉన్నటువంటి నిన్ను, నయన శుభగోడైనటువంటి నిన్ను చూస్తున్నారు. సేవిష్యంతే అంటే చూస్తూ ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా శుభ సూచకాలుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఉమ్, గర్భాధాన క్షణ పరిచయాత్ ఆ, ఆబద్ధమాలాహ నయన సుభగం ఉమ్. సగంధ ఆ, నయనాయ లేకపోతే నయనాభ్యాం సుభగం. సుభగ నయనయో సుభగ సుభగ. నయనయో నయనయో సుభగ. నయనయోః సుభగः. నయన సుభగः. ఆబద్ధమాలాः. आबद्धमालाः के ఆ, ఆ, आहव बलाका शब्दः इति कृत्वा అంటే ఒక పంక్తిలో ఉన్నాయనే. ఉమ్. అంటే కట్టబడినటువంటి మాల కలిగినటువంటి అని చెప్పాలి. ఉమ్. ఇంకా మంచి తెలుగులో చెప్పాలి అంటే మాలగా కట్టబడినటువంటివి, మాలలాగా లేదా. ఆ, ఆ, ఆబద్ధా మాలా ఇవ. ఉమ్. ఆబద్ధా. ఆబద్ధాः మాలాः యాభిస్తాः ఆబద్ధం. ఆ, అంటే మాలగా ఏవి ఉన్నాయి అవే స్వయంగా ఉమ్. బలాక పక్షులకి. గర్భాధాన క్షణ పరిచయాత్ ఆ, గర్భాధానః. ఆధానం. ఆ, ఆ, గర్భస్య ఆధానం గర్భాధానం. ఆ, ఆ, గర్భ గర్భాధానస్య క్షణః. అలాగే గర్భ అని చెప్పొచ్చు, గర్భాధానమేవ క్షణ అని కూడా రెండు రకాలుగా అని ఆ, చెప్తారు. గర్భా గర్భాధాన క్షణః. ఉమ్. ఆ, ఆ, అంటే దాని దాని కోసం అంటే చతుర్థి వస్తుందా ఇక్కడ? ఉమ్. లేకపోతే అక్కడ సప్తమి తీసుకోవాలి ఇక్కడ. అంటే గర్భాధాన క్షణమునందు, అంటే ఆ క్షణంలో అంటే సమయంలో అని చెప్తాను నేను వాళ్ళు. ఆ సమయానికి ఉమ్, లేదా ఆ క్షణ సమయంలో అనే అర్థం. సమయానికి అన్నా కూడా వస్తుగత్యాగటే సప్తమి అది. కాబట్టి గర్భాధాన క్షణే పరిచయ. గర్భాధాన క్షణే పరిచయः. గర్భాధాన క్షణ పరిచయः. తస్మాత్ తస్మాత్ సగంధ. ఆ, గంధేన సహ సగంధః. ఓకే. అంతే, ఇక్కడ ఇంకా వేరే ఉన్నాయి. ఉమ్, ఉమ్. ఒకసారి శ్లోకం చదివేసి. మందం మందం నుదతి పవనశ్చానుకూలో యథా త్వాం వామశ్చాయం నదతి మధురం చాతకస్తే సగంధః. గర్భాధాన క్షణ పరిచయాన్ గర్భాధాన క్షణ పరిచయాన్ నూనమాబద్ధమాలాః సేవిష్యంతే
नयनसुभगं खे भवन्तं बालाकाः।